Ja selles viimases osas me saamegi teada lõpus, et me reaalselt oleme maha sõitnud, ütleme, et 76, võib-olla 77 kilomeetrit kokku, kui ametlikult näitab 54. Ja üldiselt on niiviisi. YouTube hägustab kohutavalt palju detailiseeringut ära. Ma vaatan see, mis originaalvideod on välja tulnud mul, et on ideaalne, kõik asfaldi peal on kõik kivikesed asjad, kõik viimseni näha, aga isegi kõige parema resolutsiooniga 4K nii-öelda, mida YouTube näitab, pilt on kohutavalt närune ja vilets. Ja täna tuli ka Woltist tuli vastus, kus mulle öeldi ära. Ma kirjutasin sinna muidugi enne vastu. Nad nõudsid mult juba mitu korda igasugust asjade täitmist. Täitsin neid mitu korda igasuguseid asju ja saatsin neile kõik dokumendid, isegi allkirjastatud kõik lepingud, asjad, kõik numbrid, asjad olid. Aga me näeme, et see asi ei toimi. And here it's being in the last part and it's the total mileage in the end we understand that we was riding like it's a 76 or 77 kilometers. No, like it's. And YouTube is blurring it so much, its video qualities. I'm seeing that the detailization it's very, very bad, but in original videos, what I'm uploading, it's absolutely perfect. Even in 4K video in the YouTube, it looks like it's terrible. And today was get from Wolt is answer, and it's long story with that, but I can't try it in this Wolt, and I'm not need that, of course. It's it's like it says, I don't know, it's like it's a joke. Итак, в конце этого видео мы видим, что мы ехали на самом деле полностью где-то 76-77, 77, может быть, километров. И YouTube туманит, очень большая детализация, все пропадет. Даже что этот оригинал, у меня видео, которое я, апплодинг туда, этот 4К, этот идеально, все видно. А YouTube 4К этот ужасное. И сегодня мне отказали этот Wolt попасть, этот, который подает больше денег. Я несколько раз посылал им, тут видно, что несколько раз я писал туда на эстонском, на английском, несколько раз посылал все нужные документы и все такое. И здесь ответы. Что я не могу. And in here is an answer from Wolt service. And the bag is it's very heavy weighted, and it was another bag was due. And another courier says too, it's so heavy, it's 2 bags. And now it's like it's a second part of that stuff. И на самом деле уже один курьер уже половину увез. Он тоже сказал, что слишком тяжелый. Но здесь у меня такое чувство, что они... У меня показывал 0 вещей здесь. Потому что другой курьер он показывал. Но этот как свинцовые сапоги от водолаза. Вот такие. Надо показать, что я уже взял этот адрес, я уже начинал слепую ехать туда уже. Kardinson peal, jätke ukse taha. No ja selge, me teame, kus see maja on. Panin ette tulukese vilkuma, et rahvas igaks juhuks näeks. Tak, velosipedist женского пола.
А так, сколько? No показывает мне 4 минуты, я думаю, что без таймера едет. Ikkagi näitab, et on 4 minutit, kuigi ma olen juba, kurat võtaks, olen selle Я даже не знаю, как туда поехать. Ну, в общем-то, знаю, конечно, но... потому что вот этот центр города у нас перекопан вот здесь. See on, Vene ajal oli seal ka juurviljapood oli seal majas ja seal on kusjuures seal seises selles maja sees on ka mingisugune sushi-mushi. И на этом доме там и какой-то там впереди какой-то суши-муши тоже там есть. And now it's to here and we're riding it and riding. And maybe I'm ending that, but I'm let's see, service is working. I'm riding up to a hill to a side of my region and to a house home. And if you get some orders, all right, I'm turned it back. Only one order. It's a little. It's a half hour. Have it's a time when it's sun is completely. It's going down. And now, well, let's see what is on right side. It's a clean. All right. In here on the right side it's my school was, no, it's now it's too. И так здесь направо моя школа. А здесь было бар Миша, винный бар. И там было медрезвитель и местная тюрьма. Ну, и сразу, как-то они освободились из медрезвителя, они сразу забежали сюда, бар Миши. Вот такое. Мы в школе из окна же видно было всего это. Ja koolist oli näha, vist hambaarsti kabinetist oli kohe näha, siin oli Misha baar oli. Nii, minul on parema käe reegel. Oota, ma näen seal ühte kullerit seal, tahan tagasi pöörata. Там курьер видал там, я хочу обратно повернуть. See ei ole sina. Ma vaatasin, et üks teine kuller on. Я неправильно смотрел, я смотрел сперва, что другое. Этот тоже любитель, которого даже не знал. Я сперва смотрел, что знакомый курьер, но этот не тот был. And now we can ride it forward.
And we're riding to here to inside. Итак, я думаю, что этот дом здесь. Опа. Так, посмотрим. Карта показывает тоже вроде, что мы на месте. And the map's showing it too. It looks like it's weird. It's a right place. It's and we had 0 minutes. Nii, ja peale seda ma sõidan siit Paeri tänavat pidi üles kodu poole, kui tellimus veel tuleb. Meil on umbes veel pool tundi valget aega. Siis ma veel selle tellimuse teen. Nii. Kuidagi pidi siia sisse saama. Aha. Õige, siin on oi kui raske kott. And it's so heavy bag. It's to climb, it's up, it's to here. Kaks AB. Kaks AB kokku või? Tere! Teie tellisite Seadinast tuukrisaapad, jah? Jah. Nädalatoit. Mida? Nädalatoit. Jah. No raskuse järgi otsustades on. Ja ma juba kuulsin, et juba üks saabas veeti teile juba ära ja mina tõin teile nüüd veel teise saapa järele. Kurat trepist, kuradi kukud alla tagasi. Jalgrattaga ka veel. Nii. Võtkuge ära siit. Jah. Jõudu. Jah. Seda küll, jah. Tegelikult on see, et see muu ei ole midagi, aga vaata suurem osa tellimusi 95% läheb alati 5. korrussele. 2% või tähendab 3% läheb 4. korrussele ja 2% esimene kuni 3. Ja tead, päev läbi sinna 5. korrustele Annelinas, sinna Panelgasse ronida. Sa võid olla nii karastatud sportlane kui tahes, aga kui sul on juba vanust rohkem, isegi kui 45, kurat vaevalt, et sa võimeline oled. Isi vaev läbi trallimas. Olgu, aga äge koht on, kurat, ma mõtlen, kuidas ma siin selle kirstuga välja saan siit. Nii, jah. Tak. Давай вниз пойдем, потом посмотрим. Так, откуда здесь у нас выход такой? Я ему сказал, что, пожалуйста, здесь у вас другой свинцовый водолазный этот сапог. Он смеялся над этим, что я говорю, что один сапог вам уже привезли. Kaus kampus. No olgu, võtame. Aga see on ka viimane. И так следующий. И ехать надо нам... Знаю, но туда не совсем хорошо попасть. Там опять такое... Надо кругом надо ехать. Вот в чем дело. Едем кругом. И по плохим улицам много машин. Улица это Turу или как этот. See on Siili tänavale ja seal on need, kus on need eramajad. Seal on vahepeal see raudtee või kust nagu otse saab. Aga ma ei hakka seal tukerdama. Ma ennem sõidan ringiga.
Вот niiviisi. Mis see tulemus oli? Итак, посмотрим, что у нас тут. Что мы собирались, скребали, что мы отсюда. И мы скребали, если камера показывает, 2.38 и все вместе 43. And we get it's €2.38 if it's a camera is showing it's all together is €43.53. Итак, 40, так ведь 44 300 только, да. Ну, этого хватает полно. Тоже, но, да, сразу я даже ничего не сделал, а сразу уже новый заказ. Ну, он, этот, по-моему, он дешевый был. Ну, давай поедем по этой. Siit saab otse ka välja vist, on ju? Ja oli, jah. Так, отсюда, да, прямо тоже можно было выехать отсюда. Так, обстановка. У нас что? Прямо здесь центр города. Самый большой 300 метров, даже меньше брать. Но пока еще не готово. Шведский король, образователь этого Тартуского университета. Но не, ну так, 1632 год. Да. Но этот видно 50-е годы, сталинская эпоха. Финский язык был, а тут женщины говорили на финском. Но если кто-то говорит... Вообще-то говорят, что деревенские говорят, что все очень худо-бедно живут. Но пока-пока у студентов вроде много денег и все такое. And let's trying to understand where is it, what house numbers it's. И так тут такое. Так, что-то смеркало. Ага. Номер. Сили 20. Хорошо, поняли. Улица Ёжика 20. Эти новые, ну в каком смысле? Ну там видали мы этих, по-моему. And it's Hedgehogs 20. It's the address. It's like I understand it. We have it's a time to found and yes, it's a Tartu. Aha. Or we using like it's a car, and we made it. It's a little ring, and yes, it's better. Так действительно ехать лучше, чем как машина. Так, готово.
как его имя? Sander R. Tere, Sander R tellimus. See ongi jah. Nii, head õhtut teile. And that's a small order, but long ride. I'm doing on the Dublinkits the backside light too. It's a blinking. It's alright, that's good. Nii, mulle vähemalt tundus, et see on Siili 20. Siili 22 hoopis. Vahi siis, kurat. Järgmine maja. No tegelikult eelviimane maja, siis ütleme niiviisi. Так, если раньше было как-то так, посмотрим. Сили 22. Да, говорит, последний дом туда. Да. Ну да. And then I want to ride like it's a car. And how much it was it's a ride? It's how long was it that distance? 3 kilometers and 200 meters. Alright. It's not long, but it's bad to ride. The road, I mean by the traffic, it's terrible. For traffic it's. Итак, мучительно за это, что там мост ремонтирует и все такое, что машины там прессуют там по полному. И все хотят там на улице Туру или Рынка, хотят быстро-быстро ехать, хотят. Я не могу, даже не хочу, в никаком смысле не могу, даже не хочу. And yes, it's being it's darker and darker. And yes, it's a last ride. It's today. It's enough. It's for today. And now forward through all that madhouse that we're seeing in here. It's a blinking and lighting and whatever. Так, главный правильный ряд попасть. Да.
Nii, ja valgusfooride kadalipp on tulemas. Я не люблю вот все этот каскада, все эти светофоров, это просто ужасно. Так, пусть он мимо едет. And in the backside I'm seeing another wave, it's cars, it's черт с ним, желтый. And it's yellow, but we are we seeing it's in here, it's red. We not need to hurry to nowhere. И так красно здесь. Так все-таки такого умного хотелось здесь говорить. Что по возрасту хотела говорить. Я не видал, что старик один есть, это действительно. Но чтобы такое, чтобы даже 45 лет кто-то катался на велосипеде. Так, безработный, да, и это только такое, если ты велосипед имеешь, это только это такое летняя халтурка такое. А скоро, через месяц уже у нас снега будут. Но не всегда, но часто бывает такое. И холодно, и заморски, и скользко все это. Вот эти камушки, вот что-то сюда любят ставить, они очень скользкие будут. Маленьких, заморских. И это только если ты машиной. Может быть, только тогда. И не Bolt ехать, а Volt. Я вот говорю, что в Вольте парень ехал 21 ездок и получал 77 евро уже. А я ехал 24, и у меня там было там 64. Он гораздо меньше, надо было ехать, больше получать. Я говорю, что у него хорошие больше 3 евро все время. Вроде как этот платежи, но одна поездка. Так что ну да, этот можно сделать просто для забавы и от скуки. Ну как я, просто для меня он просто все-таки развлечение, можно так сказать. Вообще прямого нужды, такого, как ездить или что-то такое, чтобы аренду платить или что-то, не надо. Что никакого другого дохода никакого нету. Это, конечно, ужасно. Но я, конечно, начинал уже давно с этим подготовиться с этим, чтобы когда-то вообще уже давно перед пенсией уже вообще вот использую слово работа, хотя у меня есть эргазио или эргофобия, которая дает мне панический приступ, если кто-то говорит работа или труд. Так что и в Эстонии сейчас средняя зарплата пару недель назад показывали, что в Тарту и Таллине, это столица, 2600 евро.
И эстонская средняя зарплата тоже довольно 2000, что-то 200 или что-то такое. И вдруг все такие испуганные были, как это так много может быть. Потом начальник статистического бюро извинился, что у нас ошибки там сюда-туда такое. И потом через какую-то неделю пересделали, и эта статистика, ну тоже все-таки 2000 копейками, но уже в Тарту Таллине не 2600, что-то поменьше было. Что у них ошибка, что Excel ошибся, но Excel не ошибется. Дело в том, что я с одним бухгалтером недавно тоже говорил, ну перед этим даже, что статистика берет даже эти фирмы данные, которые зарплата 0. А для статистики просто их этот надо. Так, я мимо проехал, что ли? Да как так? I need to turn to here, it's now, I think it's... If I remembered, it's perfectly. Turn right. Turn right, turn left. Так, посмотрим карту. Turn right, then turn left. Turn left, then turn left. Так, посмотрим карту. Да по этой дороге надо ехать. Да вы что? Я-то знаю этот. Turn left, then turn right. Turn right, then turn right. Make a U-turn, then keep right. То есть здесь в конце эти дома будут. In 200 meters, keep right, then turn right. In 200 meters, keep right, then turn right. It's not bad places, yes, if you seeing it. Итак, неплохое место. Тупиковая дорога, чужие сюда не попадут. Ja päris hea koht, tupik, jõgi, sääsed. Ja eelviimane maja. Oletan, et see. Lööme kohe teise kaardi lahti ja vaatame seda asja. Natuke edasi veel. Немножко вперед еще. О, этот.
nii, tundub, et see koht on. Maps.me hakkas panema pada. Väga huvitav. Nii, vaatame kohe järele ka, aga selle õige koha peal olemegi. И так правильно месте мы на месте минус 2 минуты, но здесь ехать-то ехать еще так. И я сделал так, что больше мне не дает заказов. Все. Tere teile ja jalgrattaga võtab natukene aega kogu sellest liiklusest läbi murda nendest valgusfooride kadalipust ja noh, selles mõttes, et see kõik, oota, ma panen selle tagasi ära. No jaa, aga tead, ma tean ka, et siit saab ka läbi, ma olen käinud, aga ei ole halb kuradi krauti killustik mingi krohviga ära või selle graniidiga kuidagi segatud, et ega ta ka midagi ülimat ei ole. Ma enne jooksin siit on väga mõnus. No ei, ma tean jah seda, ma olen siit nagu isegi elektrilise tõukarattaga olen siit-sealt, olen sõitnud siit. Kuule, aga suur aitäh. Mis aastal see maja on valmis saanud? 2008? Jah, ära rääkida, need on kõik. Ei, ma saan aru, need on enam-vähem samal ajal, jah? Kõik on samal ajal, jah, 2008. Nii et see on peaaegu varsti juba 20 aastat vanad majad? Jah, see on täiesti ära, see tehti ära juba, renoveeritud. Jälle? Peab tegema, jah, nad aeguvad ära, kurat. Jah, peab tegema. Saadi seede, natuke lihtsalt timmitud. Selge. Jah, kuule, suur aitäh, head. Ma mäletan veel, et mingi aeg tagasi, kas eelmine aasta või kevadel veel seda maja veel ehitati või pusiti vist veel või? See sai eelmine aasta valmis. Ja ma mäletan, et veel siit jah, nagu seda pusiti veel siin, jah. Aga plaani ei olegi, et otse välja ehitada selle teise selle Siili tänava otsaga, jah? Sa võtad seda siia? No sinna vaata, kus need suured need paneelmajad on. Ei, sinna ehitada nimelt, aga on hea ka, siis ei ole liiklust. Jah, vaata, sul on niiviisi, et võõrast ei eksi siia ära. Mingisugused mustlased ja poolvenelased ei teki siia, jah, see on tõsi. Olgu, palun. Так. Что у нас тут на сегодня? Посмотрим. And let's see what it's today, it's now. And yes, it's the end, being it's. Now, sun is lost completely after 1 hour, but we not tried it some more. It's enough. It's. I want to use it's a one program, but it's a lost. And that house is built in 2008, but it's now renovated. И так построено в 2008 году, но только что реновированное уже. Вот так. Да, кто-то может себе, конечно, этот позволять, но здесь комары. And in here it's mosquitoes. And the last ride, it's €3.41. And all this together, if the camera is so by seeing it, it's €46.95. Итак, последняя поездка. €3.41. И если показывает камера, этот 341 рубля. И все вместе €46.94. Этот 4600. Ну, приблизительно так. Итак, посмотрим, насколько мы ехали сегодня. Ну, не сейчас, дома еще получше посмотрим. Но приблизительно. Километраж 54 и 17 и 117. Так, вместе чаевыми так, 47. 17 поездок сделали, и все 100% взяли, все этот барахло. Общий 100% 2 дня поездок
33 поездок, все вместе 94 евро, 9, так, конечно, и 99 километров. Ну, за 2 дня вроде как 100 километров, можно так сказать. И все месяц. And it's all all together or that month. I mean, when in September, it's 235 kilometers and it's 247 евро. Итак, все этот сентябрь, сколько сегодня, 9, я же некоторые дни вообще не катался, 238 километров и 247 евро. Ну, за этот месяц 90 поездок, ну, там какой-то рейтинг там. И какой-то день тут показывает, что у меня этот брало этот только тут 98%. Я был в лифте, и пропала связь, и пришел этот новый этот заказ, и поэтому у меня была отмененка. Вот так. Лифт – это враг курьера. Nii, teeme siis niiviisi, et paneme selle üldse ära kinni. Kuidas sääsed söövad. And here it's a mosquitoes. And it's this is a dog. And we turned off it. Now it's a camera and riding it's home, and after that we seeing it's how it's showing that mileage. Итак, вырубаю сейчас камеру и еду обратно домой и посмотрю там, сколько этот показывает на самом деле этот там проезд сегодняшний. Ja kodus vaatame, kui palju see tegelikult siis korrutades selle Tambovi konstandiga võrreldes andmeid, et vaatame, kui palju siis tegelikult me läbi sõitsime. Otsustasin ikkagi veel kaamera käima panna, vaatame, kuidas pimedamas näitab ja vaatame veel Tartus. Ja все-таки подумал, что еду обратно домой. Я все-таки один столбик уже потерял. Вот так. И посмотрим, темнеет, как камера все это показывает. И посмотрим еще, если у меня же камера на шлеме, посмотрим так и вечерующий город еще. Вот так. Направо школа. Называется гимназия Форселиуса, но раньше была 8-я средняя школа. Но тут уже дома предвоенные. По-моему, что-то тут из царского времени, может быть, нету, а все-таки ранние 20-е, да, этот стиль вот такой вот, это ранние 20-е, но может быть и... Нет, ранние 20-е, я не верю, что тут царское время было домов, или черт его знает. По карте мясокомбинатский железная дорога, через которую мы вроде так сейчас грунтовку сделана. И раньше этот центр города этот пошел, этот порт, речной порт. Этот уже 20-е годы уже были. Но я говорю, этот 1920-е. Ну, все-таки классика первой стороны 1920 года. Но этот пересделанный. Такое, что тут у домов уже скоро уже 100 лет. Ну, этот может быть даже, черт его знает, из какого времени может быть. Как бы ни странно, но я поверну немножко назад и еду через этот... Тут раньше было мясокомбинатские, люди говорят, что мясокомбинатские железная дорога, потому что... Так, а мне сюда налево надо попасть. Да нет. Автобус.
Я не хочу, чтобы водители автобусов потом жаловались, что эти курьеры Больты едут как хотят. Ну, пусть бы хотя бы так. Вот здесь было раньше мясокомбинатское железо, но просто в советское время начинали называться. А этого мясокомбината уже не экзистирует, или слово не существует. На русском, может быть, слово экзистирует нету. Не экзистирует, слово экзистирует. А существует, этот есть. Я поворачиваю отсюда. Отсюда я поворачиваю. Ну тут тоже старье. Мы же видим этот. Тут разные эпохи. Но тут все такие старые. Тут. Так, а в царское время здесь уже были этот кладбище этот. И я хотел попасть сюда на велосипедную дорогу. And I'm just wants to be in here. It's on the bicycle road, and by that road we are riding. It's like it's directly to the home. It's холодно. Еду только 22 километра в час. Короткие штаны. И голые руки, и довольно уже прохладно. Но и вот что еще, вот если так видно, что я не кушаю днем вообще, не куплю что-то там, какие-то там, не пирожки, там что угодно, там вообще. Я привык просто так. Этот уже советско-армейская привычка. Можно голодать целый день и не почувствовать этот. Я же утром покушал 8 часов, да, а больше даже ничего, вообще ничего. Немножко только воды попил и все. Тут налево железная дорога, которая один сторон ветва пойдет в Ригу, другой на Печоры. Вот так. Раньше же Печора была эстонский город. И насчет того, этот монастырь там и осталось 20-е и 30-е годы, что он был под Эстонией, а не под красными большевиками, коммуняками. И поэтому он так и она осталась такое. Huvitav, kas siit saab üle raudtee või? Kuidagi või? Et rahvas käib, on raja teinud või? И интересно, там можно было через железную дорогу, там какой-то дырка, что ли, что люди там такое прямо ходят, что ли. Девочки едут без всяких фонарей, сделали такие еще черные одетые. And the girls is riding with a bicycle without any blinking lamps. I want that the other people are seeing that. I'm not and it's a gold, yes, it's a 24 kilometers per hour, and it's a gold, and I think that it's something, it's 17 degrees, it's by Celsius. And this is a Riga street, и так Рижская улица или Рижское шоссе. Как-то иногда Риа Танав. Все-таки улица, да. Так. Дети здесь. Так. Так, видно, что моя лампочка блинкирует. Нет, это такое на знаках. Этот сосвечивается. Так. А мы трусливым маневром переехали
дорогу. And now it's not much to ride, it's to a home. And after that we seeing what its real mileage was it today. Made its small calculations and what's its real mileage was it today. How much we was ride it's really. Because I'm seeing in the battery we lost its first sections. It means that we was riding like it's I don't know, maybe it's 70. And in the middle of in here it's a drunk policeman, but in here in bicycle road it's not. И вот эта велосипедная дорога отсюда пойдет на пешеходную, а здесь я не хочу через края ехать и прыгать. Я просто еду здесь. И у нас по закону можно ехать на правой стороне обычного дороги. Вот так. Велосипед у нас сравнивается с обычной машиной. Ну, как-то так. Не какой-то не... В Беларуси вообще какой-то там еще странное имя какое-то там выдано всем этом электротранспорте. Русские едут на симах едут, а там какой-то там личное, индивидуальное какое-то там хреновина. Так, здесь. А нам у нас тут что? Официально еще солнце не уходило еще есть время. И по закону, по эстонским законам, лампочки у велосипеда тоже от ухода до закат, вечером закат, от заката до восхода. Если по закону. Но солнце уже не видно. Так, сюда. Так. Прохладно. And I'm thinking that I'm right, it's tomorrow due and in after that tomorrow, but it's weather report, it's promised, and after that it's starting, it's rains and cold weather, and in here we're seeing it's a cat. Итак, кошка здесь была. Не испугаем его. Так, хорошо здесь, вот так. Живешь как в лесу. И нету такого понадобности. Люди говорят, что нету такого понадобности, что надо куда-то выехать в конце недели. Потому что, если ты в скворечниках, панельках живешь, там, этот, конечно, дает сильный стресс всем. А здесь вроде... Я не знаю, русские хотят все всегда в одном куче жить. Привычка может быть такое, что отсутствует такое. Слово самостоятельность может быть не тот. И нету никаких высоких соборов. Все видно, открыто. Никто не ворует. Смотришь какой-то русский поселок, там вообще как цитадель, как тюрьма живут там. Еще горячая, не горячая, а колючий проволока еще там еще. Так, все. Так, а что за машина здесь у нас тут?
noh, mis nõu. Nii, nüüd hakkame siis vaatama, kui palju me reaalselt siis täna läbi sõitsime. Now we are watching it, how much it's really was its mileage. Итак, посмотрим, сколько. Сейчас показывает 7143. И посмотрим, сколько у нас он утром показывал. Посмотрим галерею. И утром показывала 7000... так, что тут? Посмотрим. Так, больше будет. 7080. Так что показывает, что мы ехали вроде как 63. Но здесь надо умножать 63 на 1,2. Это тамбовский констант, который у нас вычитали. И так, где у нас этот калькулятор? Угу. Так, все, здесь больше не надо. 63 умножать на 1,22. На самом деле мы ездили 76 километров. And in really, if you watching with the datas, it's like we 63 kilometers, and using it's a Tambov constant that it's 122. We know that it's wrong. We need to ride when in here it's changing 1 mile kilometers. We really need to ride 1 kilometers and 222 meters, and that called it's a Tambov constant. That is a Tambov constant. It's a joke from the Soviet period. And if you not was living in that period, you not understand. Итак, тамбовский констант, это с советского времени, это шутка, Эстония она была. Но это значит, что если отчетность эфир, ну, предприятие в советское время было, что что-то не подходит, там, или данные не тот, что надо, тогда всем говорили, что бухгалтерию или расчетникам, или кому еще отчетникам, что используйте тамбовский констант, увеличиваете, разделяйте или как-то так, чтобы было бы правильный номер, и этот называлось этот тамбовский констант. Так, а на самом деле, сколько этот официальная поездка была, посмотрим разницу. And now we want to understand how much was its official ride it's today. And its official ride is today it's 54 kilometers. И официальная поездка 54 километра, если камера. Я не знаю, в каком высоте он должен быть. 54. А здесь 76. Все-таки 20 километров ехали пустую. And we seeing that with 20 kilometers we made its empty rides. No, if you calculate like. Ja tegelikult tuleb välja, et ikkagi siis 50 kilomeetrit, või tähendab mitte 50, 20 kilomeetrit umbes sai tegelikult tühja sõitu või 22 kilomeetrit tühja sõitu tehtud. Et nii palju siis on tühja sõitu, selles mõttes, et sa sõidad jällegi kuskilt linna servast, sõidad jälle kesklinna tagasi. Vot niiviisi. Nii, ja nüüd ma teen veel ka siis sellest tänase päeva olukorrast. Teen ka veel foto. И так сделаю. Так. И у меня там этот timestamp тоже там будет. And I have it, made it a picture from that. And now I have its data
from every days it's. And I have it's a gallery. In here it's every day I'm making it's like it's pictures from that mileages and the datas and I'm not remembered it's what day it's that, but it's different datas. 41. Тут еще двери. Ну да. Ну тут по этому датам можно понять. Ну 6 сентябрь. 40. Так. 6 сентября сделали 46 и 18. А то сегодня 18. Так, я уже забыл. Уходи отсюда у меня этот. Не. Не. Ага. 46 и 18, то сегодня было... Что это было? 40... Так, я забывал уже. Так. Но сегодня было 47, ну почти 48 и 17 поездок. Все-таки наконец-то, ну как-то так, мало, конечно. Если я слышал, что там этот Максим Катаевский катал там какой-то день там 35 поездок. Но он пашет тоже как индийский элефант, как этот. Не бегемот, нет, элефант этот. Слон, индийский слон в джунглях. Так. Все. И время 20:26. Ну, мы заканчивали же, конечно, раньше. And it's clock is 8:26. And we seeing it's now dark, and it's darker and darker. Nii 20:26 ja saamegi kohe meelde, et muidugi on jah, naabrite maja on meil ära lammutatud vahepeal. И новые хозяины вообще убрали этот дом. На старых видео еще дом видно, а сейчас тут пустота. Ну так странно даже самому. Но я сделал фотки даже, и на видео, многих видео есть. Все убрали, все. Бессмысленную сирень только оставили, а все яблони и вишни или что угодно здесь было, груши или что-то, все этот убрали, вытаскивали. Вот так. Им этого не надо. Или как-то так, я не знаю даже. Так. Nii, mis tegelikult ikkagi jah, et töötusele, no olgu, ma enam ei räägi edasi, see tuleb liiga pikaks. Räägin hoopis sellest teoreetilises osas sellest.